امروز 13 فевرال است و شما برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما تماشا دارید. شعله گلخوجه هستم. در کنارتان سلام. نخست توجه کنید به سرخط موضوعها. رهبر پیشین منزل دسرس به سالهای طولانی زندان محکوم شد. تقدیر مبلغ‌های مشتریان معلوم نیست. داکمنت کردن دادن ماده پیشت کردن پودپیس ماندن وقتی که بایورا آوردن ترمه کردن گفتن که داکمنتاتون فرشیویه. месенҷерҳо ба фоидаи мардум аммо бар зарари андоз. мақомоти тоҷик мехоҳанд аз ширкатҳои паёмрасонҳои интернетӣ андоз ситонанд. دوران خودشون با قید میگیرن اختیارا مبلغ رو با بودجه جمهوری کردستان اندازه اشتباه در نظر دارن پرداخت میکنن چه خیلی که در دیگر دولت پرداخت شده. از اینجا مانده و از آنجا رانده تاریخ قومی дунган از چین به قزاقستان پناه بردند و امروز مجبور شدند به قرغیزستان فرار کنند. ما در اینجا نسل به نسل زندگی داریم و این گونه حادثه هیچگاه نبود. این غیر قابل توضیح است. نمیفهمم. پس از یک سال تحقیق و بررسی امروز دادگاه شهر دوشنبه حکم مسئولین سابق شرکت منزلی دسترس را صادر کرد. اکنون رئیس پیشین این شرکت سالهای طولانی پشت پنجره خواهد بود. همین گونه چندی از همراهانش نیز به مهلت‌های گوناگون زندان حکم شدند. اما ده‌ها مشتریان منزل دسترس را حالا سرنوشت مبلغ‌هایشان نگران کرده است که با امید صاحب خانه شدن به مسئولان این طرح داده بودند. علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله این موضوع را از نزدیک پیگیری داشتند. دادگاه شهر دوشنبه حکم مسئولین پیشین شرکت منزل دسترس را اعلام کرد. نورالله نعیمов رئیس پیشین این شرکت با 21 سال و 5 تن از همراهان او متناسباً از 8 تا 16 سالی به زندان محکوم شدند. برخی از مشتریان منزل دسترس پس از اعلان حکم از آن نگرانی کردند که سرنوشت مبلغ‌های آنها ناروشن ماند. هیچ چیز نمیگن. ما را رنگ احمق بارین کرده استین که شما وای نکردین. شما چی با باور کردین؟ او چی خیر؟ داکمنت کردن دادن ماده پیشت کردن پودپیس ماندن وقتی که بایورا آوردن ترمه کردن گفتن که داکمنتاتون فرشیویه. طبق قرار دادگاه رستم رجبов با 16 سال، خوجم قول رسولов 10 سال، مهینه رجبова و خورشید خوجاев 9 سالی و سخیداد علیев 8 سال از آزادی محروم نمود. اعلان حکم واکنش های زیادی مشتریان را در پی داشت. دولت با باور کردیم گفتیم خیلی چسنی نیست که خیلی فریب کنن دولتی. برو وردیم پول دادیم. زندانی و با ما را چی فایده میرسه؟ دارم برو پول خلق کار کنم بچه‌ها. من اومدیم حاضر با میگن که نمی مال اموالی که مصادره کردن به فایده دولت. نمیدونم ما چی میشه. بعضی از مشتریان دیگری جبر دیده امیدواری کردند که بر اساس قرار دادگاه مبلغ‌هایشان از حساب محکوم شده ها رویانیده می شود. ثبات امور دولتی را برقرار کردن میشه یا خلق کردن میشه. همین سوق میشه گفت دولتی نمیدونم چی میشه. در همین حال دادرسی پرونده گفت بجز نورالله نعیمов و خوجم قول رسولов نسبت 4 نفر دیگر قانون عفو تطبیق شده از 3/1 حصه حکمشان کم کرده شده است. نزدیکان و حمایتگران محکوم شده ها حاضر نشدند در رابطه با این پرونده صحبت نمایند. دادگاه اعلان نمود که مبلغ جبردیده ها از محکوم شده ها رویانیده می شود و اجرایش این کار بر عهده خدمات اجرا واگذار شد. همچنین اموال نورالله نعیمов در حبس قرار داشته به فایده دولت مصادره خواهد شد. بازداشت نعیمов و همراهانش بر اساس شکایت مشتریان طرح منزل دسترس صورت گرفته. بررسی این پرونده از 1 سال بیش به این طرف ادامه داشت. ساختمان خانه‌های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 آغاز شده. قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خود را پیدا نمایند. اما سال 2017 این شرکت مفلس و بعدا راهبر آن همراه با چند تن دیگر با جرم قلابی بازداشت شدند. باید گفتم همکاران ما با اشتراکچیان این محکمه دادگاهی از جمله وکیلان دفاع در تماس هستند و شاید موقع آنها نسبت به حکم واضح گردد. ولی باز هم مسئله که ناروشن باقی میماند مبلغ‌های مشتریان طرح منزل دسترس است.
мақомоти андози тоҷикистон мегӯянд бо айби месенҷерҳои интернетӣ дар ним соли гузашта ширкатҳои мобилӣ андози кам супурданд. ин ниҳод дар фикри андозситонӣ аз намояндагиҳои паёмрасонҳо шудааст. муштариён дар тоҷикистон аз он нигаронанд ки агар ин иқдом роҳандозӣ шавад боз ҳам зарбае ба киссаи онҳо хоҳад буд. вале масъулон мегӯянд дар сурати истонидани андоз маблағ бевосита аз даромади ширкатҳои паёмрасон гирифта мешавад. идомаи мавзӯъ аз сарвинози рӯҳулло ва таҳмина ҳакимова. кумитаи андози тоҷикистон гуфт бояд моликони месенҷерҳо ба ин кишвар андоз супоранд. ин талош ба ин хотир будааст ки афзоиши истифода аз месенҷерҳо дар кишвар даромади ширкатҳои мобилиро кам кардааст. аз хизматрасонӣ давра ба давра аслан аз соли 2015 аз хизматрасонӣ фасли ки овозӣ ба хизматрасонӣ дигар шакли хизматрасонӣ гузашта шуданд ва ин манбаъо дар ҷумҳурии мо қариб ба танзим дароварда намешавад. аз ин манбаъо мо маблағи ночиз мегирем. нусратулло давлатзода раиси кумитаи андоз гуфт дар ним соли ахир пардохти андоз аз сӯи ширкатҳои мобилӣ 432 миллион сомонӣ кам шудааст. ӯ аз таҷрибаи русия мисол овард ки моликони ширкатҳои паёмрасон ба буҷаи ин кишвар андоз аз арзиши иловашуда мепардозанд ки ин чиз дар тоҷикистон вуҷуд надорад. агар дар қонунгузорӣ мо пешбинӣ шавад мо ина ҷорӣ карда битонем ва ё ихтиёран худшонро ба қайд мегиранд, ихтиёран маблағҳоро ба буҷети ҷумҳурии Тоҷикистон андози аршивари дароза дорад пардохт мекунанд, чӣ хеле ки дар дигар давлат пардохт шудагӣ. дар тоҷикистон дар ҳоли ҳозир 4 ширкати мобилӣ фаъол аст. бино ба омори расмӣ 3 миллион сокини тоҷикистон аз хадамоти интернет истифода мекунанд. талошҳои масъулини андозро муштариён чандон намепазиранд. фикр мекунам ки нашавад хубтар пулаки ки шавад бо студентҳои бечора бо ҳам хел фикр накард. як вақт гуфтам мешавад бо нашид хеле ки ба ҳисоби мақомоти тоҷикистон агар дар соли 2015 сокинони кишвар бо хориҷа 3.5 миллиард дақиқа суҳбати телефонӣ доштанд, ин рақам дар соли 2019 беш аз 700 миллион дақиқа кам шудааст. чун 4 соли ахир ин суҳбатҳо аксаран тавассути месенҷерҳо анҷом мешавад ки бо харҷи камтар гуфтугӯи бемаҳдудро фароҳам меорад. имошам интернетшам истифода мебарам ҳамаш. Бо ки суҳбат мекунед? Бисёртар бо ки суҳбат мекунед? бачам кади хештаҳоро кади радуриё кади. ин нахустин иқдоми баҳсбарангези мақомоти тоҷикистон дар робита ба ситонидани андоз аз бахши мухобирот нест. қаблан масъулини кумитаи андоз гуфта буданд ки қасд доранд аз ширкатҳои хориҷие ба монанди Google ки ба сокинони кишвар хадамоти электронӣ пешниҳод мекунад андоз ситонад. як сабаби дигари коҳиши ёфтани даромади ширкатҳои мобилӣ ба гуфтаи таҳлилгарон сабти номи дубораи симкортҳо дар кишвар будааст ки муштариёни ширкатҳоро то 3.5 миллион коҳиш дод. пулиси шаҳри Бокуи Озарбойҷон рӯзи 11 феврал афродиро боздошт кард ки дар назди комиссияи марказии интихоботи Боку даст ба эътироз заданд. эҳсон зоидов сухангӯи вазорати умури дохилии Озарбойҷон хабар дод иқдоми эътирозӣ ғайриқонунӣ буд ва ширкатдорони он талаботи қонунро иҷро накарданд. ба итлои комиссияи марказии интихоботи Озарбойҷон ҳизби ҳукми Озарбойҷони нав 70 курсӣ аз 125 курсии парлумонро дар интихоботи рӯзи якшанбе соҳиб шудааст. нозирони байналхалқӣ гуфтанд қонуншиканиҳои зиёдеро дар рафти шумориши баргаҳои райдиҳӣ ба қайд гирифтанд ки шаффофияти интихоботро зери суол мегузоранд. ин бор интихоботи парлумонии Озарбойҷон қабл аз муҳлат баргузор гардид. бинандагони азиз, то ин лаҳзаҳо дар барнома аз эълони ҳукм нисбати масъулони собиқи таърихи Манзили дастрас гузориш доштем. ҳамчунин аз он гуфтем ки мақомоти тоҷик дар фикри ситонидани андоз аз моликони ширкатҳои паёмрасон ҳастанд. баъд як огаҳӣ оиди қавми дунганҳо ба шумо маълумот хоҳем дод ки дар пайи муноқишаи маргбор дар деҳаҳои ҷануби Қазоқистон дар сархати расонаҳо қарор гирифт.
тавре ҳам гуфтам гузориши навбатии мо дар бораи паноҳандагони дунган дар Осиёи марказӣ аст ки дар асри 19 аз Чин ба ин минтақа омаданд. ҳафтаи гузашта ҳазорон нафар аз қавми дунган аз хушунати қавмӣ дар Қазоқистон ба Қирғизистон фирор карданд. дар пайи муноқишае дар чандин деҳаи вилояти Ҷамбули Қазоқистон байни дунганҳо ва қазоқҳои маҳаллӣ 10 кас куштаву молу мулки зиёде нобуд карда шуд. аслан дунганҳо ки ҳастанд? Шодмони Ятим қисса мекунад. ин таҷлили як ҷашни миллӣ наҷоти миллат аст. инҳо қавми дунгананд ки бо номи ҳуӣ ҳам шинохта мешаванд. дунганҳо аз нигоҳи этникӣ мусалмон ҳастанд ки ба Осиёи миёна аз Чин омадаанд. соли 2018 онҳо 140-мин солгарди омадани худро ба деҳаи сортоби Қазоқистон бо мусиқиву рақс ҷашн гирифтанд. аз рӯи пайкараи ҳокими қазоқе пардабардорӣ шуд ки ба онҳо дар зимистони қаҳратуни соли 1878 ҳаққи иқомат дода буд. бисёре аз мардум фавтиданд. 3314 нафар зинда монд. қазоқу қирғизҳо аввалин шуда дасти дӯстӣ дароз карданд. онҳо ба аҷдодони мо нону намак доданд. мардуми мо зинда монданд ва имрӯз кӯмаки бародаронамонро фаромӯш намекунем. пас аз 2 сол дар ин ҷо рӯҳияи дигаре ҳукм фармост. ин вайронаҳо дар наздикии деҳаи Масанчи ҳудуди 5 километр поини роҳ аст. дар низои 7 феврал миёни қазоқҳо ва дунганҳо 10 нафар кушта шуданд. мақомот мегӯянд ҳодиса эҳтимолан дар пайи нофаҳмие дар роҳ рух додааст ва наворҳои дар шабакаҳо нашр шуда хашми сокинонро овардаанд. ҳазорҳо дунган ба Қирғизистону ҳамсоя гурехтанд. бори нахуст буд ки мо чунин ҳолатеро таҷриба мекардем. мо дар ин ҷо насл ба насл зиндагӣ дорем ва ин гуна ҳодиса ҳеҷ гоҳ набуд. ин ғайри қобили тавзеҳ аст. намефаҳмам. дунганҳо миёнаҳои солҳои 1862 ва 1877 баъд аз шӯриши номуваффақ алайҳи императори Чин гурехтанд. садҳо ҳазор тайғ задухӯрдҳо қатли ом ва қаҳтӣ дар ғарби Чин фавтиданд ва ё ба дигар минтақаи империяи Чин ба дарға шудаанд. бархе аз онҳо ба Русияи подшоҳӣ фирор карданд ки алон қаламрави Қирғизистону Қазоқистони имрӯза мебошад. мисли қазоқу қирғизҳо аксари онҳо мусалмони сунни мазҳабанд. замони шӯравӣ ин ҷамъият дар иҷрои маросимҳои динияшон маҳдудият доштанд. он замон дар деҳаи мо ягон масҷиди расмӣ набуд. ибодатгоҳ вуҷуд дошт ки ба он асосан фиронсолон меомаданд. онҳо амали худро пинҳон медоштанд. дар қаламрави собиқ шӯравӣ тахминан 120 000 намояндаи қавми дунган ба сар мебаранд ки асосан дар ду ҷониби марзи Қирғизистону Қазоқистонанд. аз дигарон дунганҳо бо ғизоҳои бештар чинӣ ва забонашон фарқ мекунанд. дунганҳо бо яке аз лаҳҷаҳои мандаринӣ ҳарф мезананд. дар он истилоҳи арабӣ, форсӣ ва туркӣ зиёд мушоҳида мешавад. хусусан ҷавонон кӯшиш мекунанд ки қазоқӣ суҳбат кунанд. мо дар хона ба забони дунганӣ ва дар ҷои кор асосан ба русӣ ҳарф мезанем. рақси дунганӣ ба рақсҳои чинӣ шабоҳати зиёд дорад. онҳо ба ҷамоаҳои дигар зиёд омезиш намеёбанд ва бештар бо оилаҳои бузургашон маъруфанд. соли 2018 онҳо солгарди ҳифзи ҳуввияти худро таҷлил карданд. соли 2020 ҳам либоси виҷаи онҳо муҳим хоҳад буд, мисли ҳазорон дунганҳое ки аз Қазоқистон фирор карда дар ин сӯи марз паноҳ ёфтанд. дар Тоҷикистон 108 нафаре зиндагӣ доранд ки умрашон аз 100 сол бештар аст. Гулнора Асанзода раҳбари оҷонсии омор гуфт, аз ин теъдод 50 нафарашон дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунанд. умри миёнаи мардони тоҷик 72 ва аз занон 76 сол ҳисоб шудааст. бино ба маълумоти Кумитаи омор, шумораи аҳолии Тоҷикистон дар ҳоли ҳозир беш аз 9 миллион нафар аст ва Тоҷикистон аз рӯи мизони таваллуд дар миёни кишварҳои пасошӯравӣ пештоз боқӣ мемонад.
ин хабари охирини барномаи имрӯз буд. То 24 соати дигар, яъне то нашри барномаи навбатӣ метавонед аз вебсайти радиои озодӣ зери нишони www.ozodi.org истифода кунед. наворои ҷолиб дар озодӣ видео канали мо дар YouTube чун ҳамеша гузошта мешавад. ҳамзамон саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар хидмати шумо азизон қарор дорад. сипос аз ҳамроҳӣ ва то мулоқоти баъдӣ. фардо худо нигаҳдорад. Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.